والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے ماننے والوں، حضور شیر بہار کے در پہ جانے والوں، آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور جان عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا نظارہ عقیدت پیش کرے. بڑے باآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی، جس کا ترجمہ یہ ہے چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے. بعض مفسر اکرام لکھتے ہیں کہ یہاں الضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ ہے اور واللیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زلف عنبر ہے. محترم حضرات، اب اس آیت کریمہ کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ چاشت کی قسم اور رات کی طرف پردہ ڈالے. بعض مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہاں الضحیٰ سے مراد چہرہ پاک مصطفیٰ ہے اور واللیل سے مراد محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زلف عنبر ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے زلف عنبر کی قسم یاد فرمایا، اس لیے کہ روح پاک مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی شے نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں. محترم حضرات، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو چودھویں کے رات میں دھاری دار اور سرخ یمنی جوڑا پہنے دیکھا تو میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا تو کبھی چودھویں کے چاند کی طرف دیکھتا. یا رسول اللہ، میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا تو کبھی چودھویں کے چاند کی طرف دیکھتا، لیکن آپ کا چہرہ اس چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ آفتاب تھا. آپ کا چہرہ اس چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھا. آپ کا چہرہ اس چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ رونق تھا. اس لیے تو شاعر کہتا ہے دلدار کا چہرہ شہ ابرار کا چہرہ، دلدار کا چہرہ شہ ابرار کا چہرہ ہے چاند سے بھی بہتر میرے سرکار کا چہرہ. سبحان اللہ، سبحان ہے چاند سے بھی بہتر میرے سرکار کا چہرہ. حضرات محترم، آپ لوگوں نے سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سبھی نے یہی فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولین کو دیکھا ہی نہیں، آخرین کو دیکھا ہی نہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولین کو دیکھا ہی نہیں، آخرین کو دیکھا ہی نہیں، تو کیسے فرما دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. تو آئیے میں آپ کو ایک عظیم ہستی کے بارگاہ میں لے چلوں
जिन्होंने हिंदुस्तान वाले को भी देखा है, जिन्होंने पाकिस्तान वाले को भी देखा है, जिन्होंने इंडोनेशिया नेपाल वाले को भी देखा है, जिन्होंने पाकिस्तान वाले को भी देखा है, जिन्होंने तुर्की जापान वाले को भी देखा है, जिन्हें हम सैयदुल मलाइका कहते हैं, जिन्हें सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, जिन्हें साया सिदरा कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अमीन की वो साथ है जिन्होंने हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत आदम को भी देखा है, हजरत ज़करिया को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत लूत को भी देखा है। लेकिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, मा कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिथले मोहम्मद। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने कायनात का चप्पा चप्पा छान मारा, दुनिया का कोना कोना छान मारा, लेकिन आपकी तरह किसी को ना पाया। बल्कि यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाने सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वस्र के आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत व सुभान मोहतरम दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बारगाह रसूलुल्लाह में कुछ सहाबे किराम तशरीफ रखते हैं। उसी दौरान अबू जहल बारगाह रसूलुल्लाह में तशरीफ लाता है और कहने लगता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके जैसा बदसूरत सारी कायनात में कोई नहीं है। हजरत मोहतरम आका की सीरत देखिए, आका की सीरत क्या ही निराली है कि अबू जहल काफिर जो मेरे आका को कह रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके जैसा बदसूरत सारी कायनात में कोई नहीं है। अगर आपको कोई कह दे कि आप बहुत बड़े बदसूरत हैं तो गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, लेकिन मेरे आका की क्या सीरत निराली है। इसीलिए तो शायर कहता है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने में निराली है, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने में निराली है। उनका चेहरा प्यारे दोस्तों, उनका चेहरा प्यारे दोस्तों दलीले बेमिसाली है। हज़रात मोहतरम, आपने सुना कि अबू जहल आका अलैहिस्सलाम को कह रहा था कि आपके जैसा बदसूरत सारी कायनात में कोई नहीं है, लेकिन मेरे आका क्या ही प्यारा जवाब देते हैं, सदकता है अबू जहल, तुम सही कह रहे हो। लेकिन कुछ सहाबे किराम ज़ारो कतर रोने लगते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कैसे सच हो सकता है कि आप सारी कायनात में सबसे ज्यादा बदसूरत है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, तुम सुन लो, मेरा चेहरा मिसले आईना है और इसमें जो जैसा रहता है वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए अबू जहल सारी कायनात में सबसे ज्यादा बदसूरत है, इसलिए उनको मैं सारी कायनात में सबसे ज्यादा बदसूरत दिखाई दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं इसी चंद बातों में अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। मेरे बोलने और आपके सुनने में किसी तरह की गलतियाँ खामियाँ हो गई हो तो तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन